Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. معرفة دقيقة ما يبقاش في العموميات. وشكرا. الآن النقاش والأسئلة مفتوحة. تفضل كل واحد يقدم راسه. أولا نشكر مركز عبد الحسن الوزاني على هذه المحاضرة. سيبوا لقيت تركزوا هذه المحاضرة، وبالأخص شكرا دكتور هدى على حسن اختيار الموضوع وعلى الترتيب القيم اللي عطاه. دائما في الموضوع ديال القيم الاجتماعية في المجتمع المغربي، بخصوص النظرية ديال هارلي تريونتيس، تكلمتوا على واحد الدراسة تحليلية، واحد العينة فيما يخص الاحتجاج. تجيني المقاطعة اللي وقعت مؤخرا في المغرب واللي كانت فريدة من نوعها، وانتم قلتوا في التأخير ديال التدخل ديالكم لاكتيفيزم باسيفيك. كيفاش كتوصفوا هاد المقاطعة وهذا النوع من الاحتجاج؟ واش من خانة كتحطوها في واش الجماعاتي الفرداني الأفقي أو العمودي؟ Et je crois qu'il est encore tôt de tirer des conclusions scientifiques pour situer justement et comprendre les tenants, les aboutissements de l'Muqatta'a. Je crois qu'il est encore tôt de parler dans quelle situation vous situez le Muqatta'a. Et merci beaucoup. صدق العلوي جميلي جميليات esthétique. Là donc je vous remercie pour votre conférence qui nous a permis donc de découvrir votre cadre référentiel si riche qui combine entre les références anglo-saxonnes, françaises, etc. J'aurais voulu entendre le nom de Pasqua aussi, qui avait parlé de société composite. Il était le premier à décrire donc notre société marocaine. Et je pense qu'avec cette accumulation de regards, nous pouvons nous exprimer à présent sur ce qui va se passer demain. Parce que le diagnostic est très important, c'est vrai, mais je pense que la recherche actuelle, je suis un passionné d'anthropologie également, je tends vers l'école de Francfort beaucoup plus, et les liens, etc. Donc, la vision d'avenir est très importante. Votre analyse est très pertinente, les statistiques sont là, etc. Mais est-ce qu'on peut s'exprimer sur ce qui va se passer dans les années à venir? Merci. العرض الشيق الواقع الغني كان فيه كثير من الصعوبات في معطيات مطروحة، معطيات الأشياء التي تم التعبير عنها للوصول إلى النتائج التي وصلتم إليها. مشكور جدا. السؤال الأول هو تكوين اللي عندكم، لأنه جاء في عملكم استعمال الأدوات الإحصائية والرياضية. هذا التكوين خاص في البداية هذا المجال، لأن نفسي ما بيكونش شيء بالنسبة للوحدة الشريك يكون بعد كانت عندي بكالوريا أدبية حاول نقع الكثير من الإحصائيات والرياضية في مجال الإسلامي. ثاني فائدة تساؤل ثاني سيظهر أن يكون تمكين الأدوات صياغتها وطروحها وكتبقى من عمل شخصي وعمل بحال يعني مخلوق، يعني كنتم به أنه من إيحاء من أعمال أخرى، ولكن هي أبحاث كنتم بها نفسكم. لا ما فهمت هو أنه هناك اشتغلتوا على القيم السائدة في المجتمع المغربي، قيم
الفردانية والقيم الجماعة مع متغير الاستقلال والاعتمار أو الاعتماد. بالتالي أيضا المساواة ولا مساواة، ثم قيم استقلال المساواة، قيم استقلال وقيم الجماعة، قيم استقلال المساواة، قيم الجماعة والمساواة، قيم استقلال اللامساواة، قيم الجماعة والمساواة. يعني هي صرت عدد من العوامل داخلة. ما هو العامل؟ ما هو السبب؟ النتيجة تدخل على السبب والفقر. من الصعوبة في الواقع التمييز بين النتائج والمسببات والنتائج الداخلة. أخيرا سوف ندال على نجاح في العوامل الأساسية اللي العامل اللي شفت انه ما كانش حاضر هما التكنولوجيا، وسائل الحديثة التواصل. مع المقاطعة احتجاج من نوع جديد، ولكن نوع جديد الربيع العربي كان قائم على هذه الوسائل. الوسائل هي المفرط والمكنس من الربيع العربي والاحتجاجات الى اخره. فهذه الوسائل على الدور كبير. واش هذه الوسائل هذه الان الجديده ما تزيدش دعم وتقويه القيم الفردانيه والاستقلاليه، وفي نفس الوقت تواصلوا بالاخر. يعني هذا شفتوا انه غايب من العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد وفي سلوك الجماعة، وإن كان في الوسط المهم. واجب أن العوامل الجديدة ما غادي تغيرش تغييرات عميقة تعطي ربما يكون عندها تأثير على العمل ككل. يعني قدام أن هذا العمل يكون جديد. شكرا ربما يجيني بسؤال آخر. إشكالية الحدود في أفريقيا والصحراء. السؤال ديالي هو أستاذي ما كتشوفش بأن هذا الكونتكست ديال ليكونومي يعني سيرتو هذا الكوليكتيفيزم اوريزونتال، كتشوفش بأنه هو عنده واحد يعني هو يعني تبنى عليه المجتمع المغربي. يعني المجتمع المغربي تبنى على هذا الكوليكتيفيزم، وصل مع العصبية القبلية شفنا مع ابن خلدون. كنت بأن العصبية هي اللي كتبني الدولة. واش اللي شفنا؟ العصبية الصنهاجية، العصبية الزناتية، العصبية المسمودية. يعني العصبية شنو يبناو الدولة؟ ملي الدولة كتبنى وهاد العصبية كتبدا تفكك، لأن الدولة كتحضر وكتدخل المجال الحضاري، هنا كتسقط الدولة. يعني أستاذ ما كتشوفش بأن هاد الكوليكتيفيزم هذا هو يعني المجتمع المغربي طلع معاه، يعني تبني عليه. واش كتشوف في افريقيا؟ وهذا الكوليكتيفيزم هذا اللي كتشوف في افريقيا يقدر يؤدي الى حروب طائفيه طاحنه، واداش انقسامات ونشوء دول جديده بهذا الكوليكتيفيزم اوريزونتال ما بين سونانكي وبين المور في موريتانيا الى اخره. شكرا. صراحه انا بهذه السنه الثانيه الدكتوراه تدخلي سيكون في المستوى الأول. لا يمكن قبل الحديث عن المجتمع المغربي ودراسة المجتمع المغربي طرح السؤال sommes-nous un groupe ethnique ou bien un État-nation؟ الساعة باقي ما عرفناش حنا واش في un groupe ethnique. لأن s'il s'agit d'un État-nation خصنا une conscience nationale en relation avec الاحتجاج الخارجي. المسألة الثانية اللي كانت هي متغلبة كملاحظة، هل أخذتم بعين الاعتبار مسألة الحيز المكاني في الدراسة العلمية بين هو قروي وحضاري؟ هذا الاختلاف واش كانت
مسألة مهمة لأنه لا يمكن دراسة المجتمع المغربي بعيدا عن هذه المتغيرات. النقطة الثالثة ارتباطا بالموضوع، ألا يمكن تلخيص الموضوع في كلمة واحدة ألا وهي هوية المغرب. تكلمتي على مسألة الهيبريد، كاين عجين personnellement je travaille sur l'identité et en deuxième année je suis en train de découvrir des choses vraiment impeccables sur le marocain, sur l'être marocain qui a une identité hybride. ممكن يجمع بينها طبعا الصنفات العقلية ويزيد واحد الخامس والسادس والرابع إلى غير ذلك. وأنا واحد الإنسان اللي هو controversé, contradictoire dans ses comportements, dans ses conduites sociales. وشكرا. Individualisme, collectivisme horizontal et vertical, il demeure néanmoins des repères, des angles d'attaque, mais j'ai des réserves sur le fait qu'ils traduisent la réalité de la société et de l'évolution de la société. Vous avez parlé de la protestation. La contestation, c'est la base de la démocratie. La démocratie repose sur une logique de la protestation et non pas ijma'. Dans les sociétés démocratiques, on cherche à gérer la différence et la protestation, on ne cherche pas à réaliser le consensus, sauf bien sûr en cas de catastrophe nationale. Bien. Ces valeurs démocratiques, par qui? Parce que votre conclusion était très optimiste sur l'avenir de la démocratie au Maroc. Qui véhicule les valeurs démocratiques? Certainement pas les partis politiques, certainement pas nos syndicats, certainement pas les tribus, le tribalisme marocain qui reste quand même vivace. Donc, est-ce que l'augmentation remarquée de la protestation est un facteur de la protestation en dehors des institutionnels, en dehors des institutions de médiation? Il y a une protestation qui n'est pas organisée, malheureusement. Est-ce que c'est un vecteur, un symbole d'une plus grande démocratisation de la société? Bon, c'est des réflexions qui ont été, parce que j'ai réfléchi tout de suite. Bon, j'aurais voulu que l'organise d'autres séances, d'autres débats sur le même thème, parler par exemple, l'absence ou la faiblesse de la réception du droit des institutions par les citoyens marocains. Je prends pour exemple n'importe quelle branche du droit, l'ineffectivité de la règle de droit dans notre contexte, c'est raison. Je suis sûr que vous avez des propositions très très intéressantes à nous faire comme réponse aux éléments de la réponse. Je vous remercie. شكرا استاذ محمود. ايضا في دوري اشكر الساده الاساتذه والباحثين على التفاعل مع هذه المداخله التي ليست سوى ارضيه مبنيه على معطيات. حاولت من خلالها ان استشرف المستقبل ديال الديمقراطيه ببلادنا. في جميع الأدبيات حول الاحتجاج منقسمة حول نفسها. هناك من يقول بأن الخروج إلى الشارع يشكل صدمة للديمقراطية وربما رجوعا إلى الوراء وتخليا على المبادئ الحوار والنقاش العمومي وربما تدبير الاختلاف كما قال الأستاذ.
وهناك اتجاهات أخرى ترى خاصة في الدول التي توجد على عتبة الانتقال الديمقراطي. هناك من يرى في الاحتجاج رغم أضراره الجانبية يرى فيها قوى دافعة من أجل توسيع مجال الحريات ومجال الرأي وكذلك أيضا مجال الحقوق. في الواقع كيف أنظر للمقاطعة؟ شخصيا ربما سوف أخيب ظنك إذا قلت لك بأنه حينما أتفحص تغريدات المقاطعين فإنك تجدهم من كل حدب وصوب. تجد من يتحدث، من يدعو إلى المقاطعة ويفتخر بها اعتمادا على نوازعه الفطرية، وهناك من يعتمد ومن يفعل ذلك بناء على تطلعاته الديمقراطية وإيمانه بمبادئ الاستقلالية السياسية، يعني بمبادئ الفرد. وأعتقد بأنه من الصعب جدا أن نحدد من هو الملمح الثقافي الذي كان بارعا، بل حتى اليوم يمكن أن أقول بأنه من الصعب أن نحدد من أين انطلقت ومن هو الفاعل الرئيسي فيها. ولكن دعني أوضح بأنني أقرأ هذه المقاطعة من وجهة نظرية أولسون في لا لوجيك دو لاكسيون كوليكتيف. أعتقد بأن هناك عدد غفير من الناشطين ومن الشباب الذين أصابتهم خيبة أمل من الحركات الاحتجاجية التي أجهضت تم إجهاضها فعل قوى الأمن وسياسة الدولة إلى غير ذلك. ثم هناك عدد معين من المهاجرين المغاربة خارج الوطن الذين لعبوا أيضا دورا كبيرا من خلال المقارنة بين أسعار المنتجات هنا وهناك. وهناك أيضا عدد من الناس ربما يمنعهم الخوف في الالتحاق بالركب الاحتجاجي، يمنعهم الخوف أو يريدون أن يستفيدوا من الاحتجاجات دون المشاركة فيها، وهذا هو منطق أولسون. كيف لا تشارك في الحركة الاحتجاجية رغم أنها تهم مصلحتك ولا تريد المشاركة فيها لأن الآخرين يشاركون وهذا هو فرض كفاية كما نقول وهنا تنحل نظرية أولسون بحيث أن المشاركة في الاحتجاج الافتراضي لا ينتج عنه مخاطر كبرى إذا ضبط الإنسان طريقة إبحاره في العالم الافتراضي. وأنا أقول بأن الزخم الذي لقيته يرتبط بنسبة الاستياء العام من مسألة أساسية جدا، وهو أن الديمقراطية لم تعد في المغرب ترتبط بالحرية، وإنما أضحت ترتبط بسلطة الشعب حول ثرواته. وأعتقد بأن هذه العبارة الأخيرة كانت قد انطلقت من أحداث تازا وسبرو وإميرال قبل أن تنتقل إلى الحسمة وكذلك جراد. فالتركيز حول سلطة الشعب حول ثرواته أصبح مدخلا للديمقراطية في نظر العديد من النشطاء. وأنا لدي مجموعة من المقابلات تؤكد ذلك، لأن ما يسميه شارلز تيلي لي سيكل دو بروتيستاسيون. احنا الى بغينا نأرخوا في المغرب كاين لي بروتيستاسيون اللي هما اتاشي الموفمون ماركسيست ايتترا، وهذا من بعد غادي تجي هذه القضيه ديال لا ديال لا ديموكراسي ايتترا لي زاني 90 ايتترا الانتقال الديمقراطي. مي ابري مع لا غوفيرنونس ايتترا، وهذا بان التناقض ديال الخطابات بانه il n'y a point de gouvernance
mais il y a des choses qui passent, parfois des actions, etc. Donc أنا كنظن بأنه المسألة الثانية المتعلقة بالمسألة ديال لا بريديكسيون بالنسبة للمغرب كيسكي با سو باسي. يعتبر الباحثين بأن المسألة الصعبة في العلوم السياسية هي التكهن بالمستقبل. لماذا؟ لأنه إذا كان بإمكانك أن تتحكم في دراسة العوامل البعيدة المدى مثل العوامل الديموغرافية والاقتصادية، وأيضا أن تتحكم في العوامل الوسيطة المدى، فإنك لا تستطيع أن تتحكم فيما يسمى بالترايجرز لي ديكلونشر. في هذا الشأن هناك 3 باحثين مرموقين، جاك جولدستون و بيتر تشيرشين وآخر، وضعوا مؤشرا يسمى بالانديكاتور دو ستريس بوليتيك، ويحدد الضغوطات التي تدفع بالمجتمعات نحو الاستقرار السياسي. من ماذا يتكون هذا المؤشر؟ أنا سوف أقدمه لكم وأترك لك حرية البحث عن المؤشرات، ربما يمكن أن تفهم أفضل مني المسألة. يقول جولدستون وزملاؤه الباحثون في الجامعات الأمريكية والروسية بأن الاستقرار السياسي يتحدد من خلال تفاعل 3 عوامل: le potentiel de la mobilisation des masses, le potentiel de la mobilisation des élites, ثم la détresse fiscale de l'État. لن أتحدث عن هذه الأخيرة، ولكنني سأتحدث عن الثانية. أما الأولى فنحن نتابع جميعا الحركات الاحتجاجية ونعرف ما هي العوامل. شخصيا لدي تحفظ على طريقة تحديد مكونات le potentiel de la mobilisation de la masse. هما تسميين واحد الموديل ماتيماتيك. أنا في الحديث ديالي مع أحد الباحثين من الأصدقاء تبين لنا بأنه، ولكن العنصر الأوسط le potentiel de la mobilisation de la masse des élites. Quelles sont les élites en compétition farouche dans le cadre de la société marocaine? On entend parler des élites politiques. Les élites politiques, comme l'a mentionné Cartonnet, il faut chercher les élites, les binations et une compétition. Donc il faut prendre en considération le facteur compétition des élites. وفين نقدر نوصل؟ رقم 1. رقم 2 النسبة ديال الاستفادة ديال كل نخبة متصارعة من الريال، يعني من الموارد ديال الدولة بشكل غير أخلاقي. ما غنقولوش غير ديمقراطي، ما غنقولوش غير قانوني، ولكن غادي نقولوا غير أخلاقي. دونك أنا كنعتقد بأنه إلا استطعنا نركزوا على هذا العنصر وحددنا العناصر الأخرى وفق ما قال الأستاذ بناء على خصائص ثقافية والسلطوية في المجتمع المغربي، خاصة البوتونسيال موبيليزاسيون دي ماس. أما بالنسبة للتريس فيسكال دو ليتا معروفة، لي انستيتيوشن فينانسيير انترناسيونال تيديروا كلشي، لي دوني راهم موجودين. إذا نستطيع أن نتوقع، ولكننا لن نتحكم في معرفة لي ديكلونشور، وهذه الإشكالية الكبيرة في لا بريديكسيون. بالنسبة للأستاذ تحدثتي على الوسائل ديال فيرتوال. في التيز ديالي سي ان فاكتور بريديكتور هي لي بروتيستاسيون. انا ما تكررتوش، دونك سي ان فاكتور فوالا سي ان فاكتور بريديكتور، يعني تيطلع في لي ستاتيستيك بانه بريديكتور. كل ما كانوا الناس كيستعملوا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا، كل ما كيكثر الانخراط ديالهم في الفقر. لكن واحد المساله ايضا بالنسبه للفضاء الاجتماعي لا يمثل فقط ان بريديكسيون ديال الناشطين. هناك ايضا ربما كما تعرف اجهزه اخرى تشتغل، يعني الفضاء، يعني الوسائل الاجتماعيه تحولت ايضا الى فضاء، يعني الى فضاء لصنع الراي العام. وبالتالي
بالتالي ولا بغينا نشوفوا في هذيك المساله ديال القيم الفردانيه خصنا نشوفوا كاين دي زيتود انا كنت عرضتهم في الاطروحه بواحد الشكل يعني دقيق، وهو لو نومبر ديال لي زامي، لو نومبر لي زامي اللي تيكون عند لا بيرسون مقارنه مع لي زامي اونلاين مقارنه مع لي زامي اوفلاين. هما تيعتمدوا على هذه المؤشر باش يحددوا القيم ديالو. الا كانوا لي زامي اللي عنده اوفلاين هما لي زامي اللي اونلاين راه هي كوليكتيفيست، ولكن الا كانوا اللي عنده لي زامي اوفلاين مختلفين تماما على لي زامي اللي هما اونلاين، هذا تيعطينا واحد المؤشر. بالنسبه للتكوين ديالي انا بالمناسبه اتوجه بالشكر الجزيل لاحد الاساتذه سميتو احمد اغبال، وانا لي الشرف انني انتمي الى مدرسته وان اتتلمذ على يده. صراحه انا يعني اخذت قسطا من التكوين في كليه الاداب في علم الاجتماع والفلسفه والانثروبولوجيا وعلم النفس، واخذت جانبا اخر من التكوين في كليه الحقوق، وايضا انا مدرس ابتدائي اشتغلت في الفرعيات ولم يكن لدي اي شيء اعمله من غير الدراسه. ويتوجه ايضا الى زوجتي الحاضره معنا هنا لانها صبرت كثيرا على ولكن اشكر ايضا السيد احمد اغبال لانه هو الذي نقلني. هو استاذ حاصل على دكتوراه الدولة من كليه علوم التربيه، يشتغل في التربيه، يفضل ان يشتغل في الخفاء. انا ربما من تلامذته رغم انه لم يؤثرني بشكل رسمي، والرجل نقلني الى من عالم الثقافه العربيه والفرنسيه الى عالم الثقافه الانجلوساكسونيه، وقد ساعدني ايضا في هذا يعني تكويني العلمي. انا لم اكن ادبيا ولكنني علمي في تكويني في الثانوي. نعم انا كنت علمي، حيث بانه من الصعب جدا على الباحثين ان يتمكنوا من هذه التقنيات اذا كان لديهم تكوين ادبي. المداخلات الأخرى المتعلقة هل الجماعات الأفقية هي الأسبق؟ أنا شخصيا أميل إلى العكس، لأنه حينما تتحدث عن العصبية هل تعني العصبية الخلدونية مساواة بين لا فراكسيون مع لوطر فراكسيون؟ ثم في المغرب الشرفاء بارابور العاميين كما قال الأستاذ. أعتقد بأنه سابق في التشكيلة الثقافية للمغاربة سي لو كولكتيفيزم فيرتيكال، واللي دخل عليه وحسنوا لأن هذا أحد الأسباب أحد المتابعات بور باسكون لا فورماسيون كومبوزيت سوسيتي كومبوزيت ولا سوسيتي ماروكان. هناك مقال أيضا لبور باسكون يتحدث على لا ستراتيفيكاسيون ديال لا سوسيتي ماروكان، التراتبيه والهرميه. اذا ملي كنهضروا على الهرميه هذا دليل بانه ما كايناش المساواه. انا ترى بان المغاربه مهووسون بطلب المساواه ولو لم يكن ذلك في حقهم، واعتقد بانه هذا ما اراد الاستاذ ان يشير اليه من خلال تلميحهم يعني حينما تحدث عن الحركات الاحتجاجيه. هويه المغربي، نحن نتفق بانه ليس فقط ليست الهويات في مجتمعات أخرى أيضا نقية، الهويات كلها متعددة، ولكن يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة. هناك دائما شخصية أساسية في الفرد لا يمكن له أن يتخلى عنها، قد يطورها بمفهوم عالم النفس الأمريكي إريكسون ولكنه لن يتخلى عنها. هذه الشخصية الثقافية هي التي تشكل عمقك، ولو استطعت أن تتصرف بغير ذلك فأحيانا ينتابك ألم الضمير وأحيانا تنكشف أسرارك أمام الملأ. إذا هناك دائما شيء والنوات وشيء جوهري أفضل لا بيرسوناليتي دو باز كاردينال في الولايات المتحدة. يعني هناك إضافات قد تكون ائتماريا ولكن مع الدراسة إلى غير ذلك سوف تحاول أن تحظى بشيء أو بموفور من القيم الاستقلالية، ولكن حينما تريد أن تتزوج أعتقد بأنه ستقف أخلاق الجماعة
وأخلاق الأسرة أمامك. لا تستطيع أن تنفلت من عقابها، ولا بد حتى حينما تحاول أن تكيف الوضع فإنك تعيش ما يسميه غريغوري باتسون بالإكراه المزدوج، إكراه اختياراتك الشخصية التي تريد أن تلبيها واختيارات أمك وأبوك وربما عائلتك إلى غير ذلك. إذن ونحن هذا الجيل، جيلي أنا أعتقد بأنه عانينا الأمرين من الأضرار النفسية، وهو كما يقول باتسون أحد أعمدة مدرسة طالو ألتو بأنه أحيانا قد ينتابك الحمق من ثقل عقدة الإكراه المزدوج. وهناك في السياسة ترحب مثلا، انظر إلى مع كل احترام إلى وزراء وسياسي العدالة والتنمية، ألا تلاحظ نوعا من الارتباك؟ هناك دائما يعني الائتمارية والدغمائية والجماعاتية، وهناك البراغماتية، وبينهما يميل الفرد أحيانا إلى الارتباك، وأحيانا يؤتي بتصرفات قد تؤدي بمنصبه في بعض الأحيان. يسمى الهوية النائمة، l'identité dormante. أما فيما يتعلق بدور الحركات الاحتجاجية في الديمقراطية، يعني أريد أن أعرج إلى الأستاذ. صحيح، أنا لا أختلف معك. أنا أظن بأن الاحتجاجات المفعمة بالحرية هي الاحتجاجات التي تؤسس للديمقراطية، ولكن الاحتجاجات التي تهدف إلى إعلاء النوازع الفطرية مقابل النوازع المدنية فأعتقد بأنها تسيء للديمقراطية. ولن أجد أحسن قول أختم به هذا التعقيب هو مقطع لغليفورد جيرتز من كتاب رائع جدا، تأويل الثقافات. يقول غليفورد جيرتز في مقطع عجيب: إن النوازع الفطرية حينما تشتعل فإنها إن النوازع أي إن المشاعر المدنية حينما تؤدي إلى الغضب المدني فإنها قد تذهب برأس نهرو أو برأس غاندي أو برأس الحسن الثاني في المغرب، ولكنها لن تذهب بالمجتمع والدولة. ولكن النوازع الفطرية حينما تشتعل فإنها لن تذهب برؤوس الملوك فقط، ولكنها ستدخل المجتمع في حروب طاحنة. وهذا ما وقع في الجغرافيا السياسية العربية. وشكرا. إذا كان هناك أسئلة أو مشاركة في النقاش. أستاذ محمد pour son étude sociologique très riche. Et je remercie aussi mon ancien professeur, Dr. Mompet. C'est pour présider la conférence. Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez d'abord distingué les individus en quatre, les collectifs verticaux, collectifs horizontaux, etc. Est-ce que cette stratification se fait spontanément, ou bien est-ce que c'est une élite qui agit sur cette stratification pour éviter les contestations, ou bien les contestations? Là, comme j'ai dit, est-ce que la stratification ou là la différence entre collectif, oui, est-ce qu'elle se fait spontanément, ou bien est-ce que c'est une élite qui agit et qui fait en sorte que il y ait 55% par exemple des Marocains qui soient des collectifs verticaux pour justement qu'il y ait pour gérer justement la contestation? Non? Et la deuxième question, est-ce que ce modèle
de stratification marocaine est extensible au monde arabe? Est-ce que la même stratification se trouve dans le monde arabe? Et est-ce que cette stratification explique que l'individu arabe est réduit au rôle de consommateur et qu'il n'est pas un individu qui est un créateur de richesse ou du fait que dans le monde arabe l'individu n'est pas reconnu en tant que tel, pas comme dans le monde occidental, il n'est pas isolé de la masse. Et donc, comme si dans le monde arabe, on essaie de tuer l'ambition de l'individu arabe par peur de la contestation. كاين شي تدخل اخر؟ سأدخل المرة ولكن سأخرج عن المعتاد. هو أنه سأوجه لك سؤال لكن عنده علاقة بأطروحة السياسة الدولية. أنت كأستاذ تشتغل على الأفكار السياسية والأنظمة السياسية، تختص في العلوم السياسية وشاركت في مناقشة أطروحة وحضرت تقريرا عنها. سؤالي هو ما هي النتيجة التي خرجت بها أنت من أطروحة السي مدن أحمد؟ وهذه فرصة أعطيها لك Je vous renvoie dans ce cadre au livre de Abdel Alaoui, La retraditionnalisation de la société. Le collectivisme vertical, s'il est né des circonstances de l'écologie, des exactions politiques, de la prévalence des agents pathogènes, etc., il a historiquement évolué, mais sous la modernité, il devrait normalement faner, ou bien perdre de valeur, perdre d'intensité. Et c'est ce qu'on constate exactement dans un certain nombre de domaines. Mais de l'autre côté, il y a toujours des effets, des contre-effets de retraditionnalisation qui est mentionné par un certain nombre d'auteurs. En ce qui concerne le sujet arabe, elle présente les symptômes d'un collectivisme vertical. D'ailleurs, il y a un article de Aritréondis, vous pouvez le télécharger sur Internet, il est en anglais, et qui rattache la violence au collectivisme vertical. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné à votre collègue qui est assis derrière l'idée que c'était le collectivisme vertical qui était peut-être qui jouit de l'antécédence ontologique. Il y a un ouvrage très important, si vous voulez bien vous approfondir en la matière, c'est de Gary Gregg, a Middle East Cultural Psychology. C'est un ouvrage qui est sur Internet, il est édité en 2005. Il fait le panorama de la psychologie culturelle de l'homme arabe. Il est sur Internet, vous pouvez maintenant le télécharger sur votre... c'est un ouvrage très important. Il élargit la question du collectivisme, il ne traite pas du collectivisme vertical, mais les indicateurs, la question de l'honneur, le conflit, la compétition, etc. Donc tout ça, mais en se basant sur la psychologie d'Erikson, qui montre que c'est la socialisation qui définit en réalité cette culture arabo-musulmane, et que Gilner, dans un sens ou dans un autre, essaie d'assimiler et d'apparenter à une culture sauvage. Mais attention, sauvage ici est utilisé dans un sens botanique. C'est pas une sémantique péjorative, mais dans un sens botanique. La culture sauvage, c'est quoi? Prenons par exemple, vous avez un jardin, vous avez des plantes, des fleurs, etc. Chaque matin, vous devez les tailler, les arroser, etc. On attend. Donc ça, il appelle la culture de jardin, c'est une culture égalitaire.
Il y a certains aspects de la théorie de Gilner sur laquelle on peut pas être complètement d'accord, mais de toute façon, il s'agit d'un schéma directeur très important. Et vous avez de l'autre côté, dans les villes, dans un certain nombre de villes, dans les campagnes, etc., vous pouvez constater comment s'opère la socialisation. Un petit enfant de 2 ans, il est déjà dans la rue, il court sans vêtements, etc., il se bat, il jette des pierres, il peut casser des voitures. Mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, en le rapportant à la socialisation et au processus de socialisation, c'est la culture sauvage. Et la culture sauvage est liée difficile d'introduire la démocratie. Je reviens toujours à la question que c'est la culture de jardin, elle est à la base, elle est égalitariste d'abord. Et s'il établit des hiérarchies, ce ne sont pas des hiérarchies primaires, sur la base, par exemple, de l'appartenance, sur la base de la religion, non, c'est sur la base de l'éducation, c'est-à-dire d'un travail fourni sur la personnalité, d'un travail sur soi. Et je vous cède la parole au professeur c'est Mohamed pour... Merci, bon. Je vais parler en français pour me faciliter la tâche. Bien que je sois pas conférencier normalement ce soir, mais on m'a sollicité pour dire en début. Alors, quelle conclusion ai-je tiré du travail de CIRCA? J'avoue qu'au fond, la thèse d'CIRCA me confirme dans le point de vue que j'ai sur l'importance de l'individu, de ses valeurs au Maroc et sur éventuellement la contribution de ces valeurs-là au processus du changement démocratique au Maroc. Il y a une différence fondamentale, et c'est là l'importance du travail de CIRCA, que personnellement je n'ai pas d'équivalent quant à la méthodologie et à l'importance du travail de mesure qu'il a effectué dans son travail, c'est qu'il a mené un travail très précis, très clair. Et là, je pense que ce qui fait l'importance le travail de CIRCA, c'est la mobilisation de la méthodologie quantitative. Fondamentalement, c'est ce qui caractérise le travail qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup droit à des tableaux, à des graphiques, donc, et là, bon, je vais dire, bon, on a une connaissance évidemment toujours relative, parce que ce n'est qu'un échantillon. Hein, c'est toujours relativisé par rapport à un échantillon et par rapport à une certaine temporalité dans laquelle s'est effectué le travail. Parce que bon, ça a une date, je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans les années qui vont suivre, mais en tout cas, il y a là un travail méthodologique de très haute qualité, de très grande importance, et qui fait que bon, ce que nous avons tendance parfois à affirmer de façon comme ça, voilà, de façon intuitive, peut trouver une confirmation très précise, empirique, mais aussi peut être infirmée, parce que parfois on a l'impression que nous avons raison en voyant les choses de tel point de vue, alors que l'enquête empirique tend au contraire à affirmer ce que nous observons. Le problème que pose le travail de CIRCA, et je pense que ça a été évoqué à travers une question, c'est quelle capacité prédictive peut-on reconnaître à ce type de travail? Je pense que là, il faut être un peu... non, mais vous avez été très relatif. Les sciences sociales peuvent maîtriser un certain nombre de données quantitatives sur la base desquelles il peut y avoir effectivement une possibilité de prédire. Mais comme l'a dit, les sciences sociales ne peuvent pas maîtriser le déclencheur. Donc, Blaise Pascal disait, il y a longtemps de cela, hein, que si le nez de Néfertiti, de Cléopâtre, n'avait pas été le nez avait été plus long, la face du monde aurait changé. Exactement. C'est-à-dire parfois ça relève du détail. Et du détail qui peut paraître vraiment insignifiant, mais qui peut avoir son importance. Les événements en Tunisie, on les a liés au fait que Bouazizi
a reçu une gifle de la part de la policière. Il paraît que c'est une gifle fictive. Mais bon, il se trouve que la gifle fictive a produit des effets non fictifs. Donc, je pense que en gardant à l'esprit cette combinaison entre une capacité prédictive, effectivement à partir de données empiriques quantitatives, et le fait que les sciences sociales ne peuvent pas maîtriser les déclencheurs, nous pouvons avoir peut-être une approche, qui conserve un peu ses limites aux sciences sociales. Parce qu'on ne peut pas, franchement, et je ne crois pas même les économistes qui ont développé énormément des approches de type quantitatif n'ont pas été capables d'être prédictifs. Je crois que les crises de 2008, etc., n'ont pas été du tout prévues. Donc, moi, dans mon côté, j'ai eu effectivement à m'intéresser aussi à cet aspect. Je m'y intéresse non pas d'une manière quantitative, mais d'une autre manière. Je pense à qualité de qualitatif. Mais ça m'a confirmé tout à fait dans cette intuition, dans cette observation. Et là, franchement, et surtout aussi parce que parfois il y a des données très intéressantes sur le plan empirique. Par exemple, le fait de dire, et là, ça mérite quand même de dire, par exemple, que la proportion de femmes et d'hommes dans l'action protestataire est la même. Tant à s'égaliser. Bon. Et pourtant, je pense que la conclusion n'est pas suffisante. Parce que l'engagement de la femme, l'implication de la femme dans l'action n'a pas la même signification. Psychologique, exactement. Non, elle a plus d'importance à mon sens. Oui, il a plus d'importance. Parce qu'elle a plus de signification par rapport à un contexte fictif. Donc, là aussi, ça relativise, j'allais dire, la donnée quantitative. C'est-à-dire, on peut avoir une donnée statistique, je vais dire, très peu signifiante, très peu significative, mais au contraire, cette donnée peu significative sur le plan statistique peut avoir une énorme importance. Et je pense que, finalement, l'intérêt de la thèse des Sirouka, c'est précisément par rapport à une donnée statistiquement peu significative, parce que l'individu horizontal, qui est le plus vecteur de valeurs démocratiques, d'émancipation, etc., il est statistiquement peu encore significatif. Et pourtant, c'est lui. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'autres mouvements qui peuvent avoir comme base solide le collectiviste horizontal. Exactement. Donc, il n'y a pas une contradiction de type logique. C'est-à-dire que tous les mouvements sociaux doivent être à base d'individualisme horizontal, ou bien il n'y aurait pas de mouvements sociaux. C'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la collectivité et le groupe se lèvent. Je vous donne un exemple et permettez-moi de vous couper la parole. Dans la région d'Otat el-Hajj, où il y a une spoliation des terres collectives, ce sont des collectivistes verticaux qui se soulèvent. Parce que les autorités, bien sûr, avec certaines mafias, etc., du foncier, donc spolient les terrains, et voilà, donc ils ont touché le territoire, c'est quelque chose qui appartient à l'identité donc il n'y a pas de contradiction. Mais l'individu. Oui, mais non, exactement. Oui, pour la démocratie. Oui, exactement. Voilà. Et c'est ça qui est important. Je crois que l'importance du travail de ces repas, c'est de montrer, peut-être sur le plan statistique, le fait que la société marocaine actuellement, l'individu horizontal, porteur de valeurs démocratiques, est encore un peu significatif sur le plan statistique. Et pourtant, c'est lui qui joue un rôle fondamental, au moins potentiellement, dans le noyau dur, exactement, on peut aussi utiliser cette expression, dans le processus du changement. Alors, c'est peut-être dans ce profil-là, même s'il est statistiquement peu significatif, qu'on trouve peut-être ce qui est un peu prometteur en termes de changement. La question de la liberté de conscience, ce sont des valeurs qui sont portées par ce type de profil d'individualisme horizontal. Peut-être il ne parvient pas tout de suite à produire un changement, mais il problématise les valeurs de la société. Et le fait qu'il problématise les valeurs de la société, c'est déjà en soi, me semble-t-il, très important.
Voilà ce que je peux dire. Et je pense que, vraiment, franchement, je l'ai dit en toute sincérité, il faudrait que le travail de Chiroga trouve publication et trouve donc à l'extérieur, au-delà du simple. Mais là, il faudrait quelque part le retravailler. Et peut-être l'alléger, parce que bon, c'est normal, bon, le travail académique, il a besoin d'avoir son langage codé, d'avoir sa rigueur, bon, c'est tout à fait normal. Mais, et d'ailleurs, c'est toute la politique aussi des éditeurs, sauf les maisons d'édition à caractère académique. Ils ont tendance à exiger finalement ce travail d'allègement un peu. Et il me semble que le travail est très important et il mérite vraiment de. Et merci beaucoup. Pardon, je suis un peu frustré. Les femmes ne sont pas intervenues. Je vais quand même maintenir la parole ouverte. D'accord, il faut lui donner la parole. Non, pas seulement. Oui, éventuellement, c'est une question qui revient au sujet de l'utilisation du digital et de l'outil dans les contestations, notamment Facebook. Et là, on remarque qu'il y a une multitude de profils avec des intérêts divergents qui ne sont pas... Alors là, il me semble que votre typologie, est-ce qu'elle peut être appliquée à ce moment-là, malgré la multitude de profils la contestation utilise le même objectif, mais et utilise le même outil, mais la linéarité, elle manque de linéarité, elle manque de continuité dans l'action. Et est-ce que votre modèle, tel que vous le présentez, peut être appliqué à... Et il me semble que ça sera le futur des nouvelles contestations et la nouvelle manière dont la société civile va se opérer en termes de contestation. Est-ce que votre méthode, votre typologie est applicable à ce moment-là, malgré la multitude des profils? Merci beaucoup. Merci. On va cesser de combattantes. Oui, merci. D'abord, c'est une question très importante parce qu'elle touche en réalité le vif de ma thèse. J'aimerais bien surtout mentionner que le Facebook, les réseaux sociaux, ce n'est pas un déclencheur. C'est un facilitateur, un outil de communication entre les activistes. Et pourtant, dans les analyses statistiques que j'ai effectuées, il semble qu'il médiatise parfois le niveau d'instruction. Le niveau d'instruction, il influence l'orientation à la protestation, mais en même temps, son effet passe à travers c'est-à-dire un effet partiel passe à travers l'usage des réseaux sociaux. Bon, donc, vous pouvez, bien entendu, effectuer l'étude du profil de cet activiste en revenant à son historique. Il vous fournit des éléments de base, parfois à son insu, sans qu'elle le sache. Donc, on peut facilement, si vous avez la grille des valeurs à la tête, vous pouvez facilement dégager à travers ses choix, les choses qu'il partage, etc., les choses qu'il critique, vous pouvez facilement détecter, mais on ne dit pas que la personne est purement individualiste horizontale. Ça n'existe pas. Mais il y a toujours, il y a ce qui est fondamental, et il y a bien sûr d'autres aspects. Mais Aritriandis lui-même, qui est derrière la typologie, il a mentionné que l'individualiste horizontal se comporte dans 60% de cas comme individualiste horizontal, mais dans 20% comme individualiste vertical, parce que quand même il a des intérêts, donc il doit les assouvir. Ça pour la première question. Et je crois que on peut effectuer cette étude sur sur les phénomènes le boycott. Malheureusement, au départ, sur Facebook, il y avait un logiciel très important. Mais ils l'ont enlevé. Il permet de tracer la complexité des liens sociométriques entre les activistes. Et vous pouvez, en examinant les profils et leurs liens, vous pouvez constater la constitution d'agglomérats de typologies culturelles bien distinctes, qui
qui se ressemblent, s'assemblent, bien quelque chose comme ça. Malheureusement, l'administration Facebook est là. En ce qui concerne l'applicabilité, je crois que si Mohamed il a bien résumé le propos de ma thèse. Ma thèse s'intéresse en réalité au mouvement de protestation, aux participants au mouvement, les gens qui participent au mouvement des protestations pro-démocratiques. Je crois que le professeur a bien mis l'accent sur une sorte de distinction. Ce n'est pas tous les mouvements de protestation mènent à la démocratie. Il y a des mouvements de protestation régressifs, c'est-à-dire qui peuvent nous amener en arrière si nous jugeons les choses du point de vue de la morale politique. Mais dans ma thèse, s'il n'y a pas une place immédiate et contemporaine pour l'individualiste horizontal dans les mouvements qui sont en cours, notamment le mouvement du RIF et celui de Jarada, je constate que parfois, qu'il faut distinguer parfois entre le noyau dur du mouvement, ceux qui organisent, ceux qui écrivent les slogans, etc., leur culture politique, et les autres, et les recrues, ou bien la recrue. Généralement, le noyau dur des mouvements de protestation sont autonomes. Sinon, ils ne peuvent pas, ils sont autonomes à l'égard des autorités, sinon ils ne peuvent pas initier un mouvement de protestation. C'est une hypothèse que nous faisons. Le deuxième côté concernant l'applicabilité, la thèse que j'ai, bien sûr, elle est modeste, puisqu'il a omis pas mal de variables. D'ailleurs, les constatations et les remarques qui ont été faites le montrent parfaitement, comme les constatations du jury de M. Mohamed lui-même. Il m'a dit donc, voilà, ça c'est pour les protestations pro-démocratiques, l'individualiste horizontal, et donc qu'il est donc lui-même, il a posé cette question. Mais la thèse découvre également des aspects énormes. Par exemple, le facteur démographique. Dans les travaux aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le taux de la révolution. Bon, au Maroc, c'est très difficile d'en parler. Difficile, pas du point de vue politique, mais du point de vue empirique et scientifique. Le taux de la... J'aimerais bien le nommer le taux de la protestation. C'est le rapport de la catégorie d'âge 15-29 sur 30-45, étant donné que 15-29, ce sont les demandeurs d'emploi, et 30 jusqu'à 45, ce sont en quelque sorte les créateurs d'emplois. Donc ce taux permet de renseigner. D'ailleurs, il y a une étude en anglais, je l'ai oublié, sur Internet, et ils l'ont appliqué à un ensemble de révolutions pour voir comment la démographie, il a des effets très importants. En plus, il n'est pas nécessaire que toute la société soit démocratique, que les mouvements de protestation peuvent amener à la démocratie. C'est pas nécessaire, c'est pas forcément. Il faut qu'il y ait des élites capables d'orienter la population, les masses, etc. Ça, c'est un élément premier. Mais parfois, l'opposition des intérêts, l'opposition des idéologies, l'opposition peut-être des appartenances, peuvent convaincre les gens d'une sorte de justice politique similaire à celle, par exemple, développée par Jean Rawls, ou bien une démocratie délibérative à la Habermasienne, où les deux principes de discussion et d'universalisation peuvent être adoptés. En plus, la démocratie à l'occidentale, minimaliste, la démocratie est-elle vraiment la plus pertinente pour le Marocain d'aujourd'hui, même lorsqu'il est individualiste horizontal? Ce sont des questions qui restent à mon avis ouvertes, et c'est aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, mais aussi aux anciens chercheurs, parce que ce sont eux qui nous ont appris comment on décortique les concepts, etc. Donc voilà ce que je peux dire à propos de ça, et merci infiniment. Une question qui a été posée, c'est la possibilité de généraliser éventuellement les conclusions monde arabe. Voilà, au monde arabe. Est-ce que... oui, au monde arabe, en réalité, je travaille sur la question dans un article qui va être publié. Vous savez bien que le monde arabe a connu une dislocation des relations client-patron en raison de la fragilité économique des gouvernants. Autrefois, c'était etc. Donc tout le monde arabe, donc pétrole, etc. Mais vous savez bien, la majorité des pays arabes vivent des crises économiques.
Et depuis les années, le Maroc en fait partie, depuis les années 1990, vous savez, les plans d'ajustement structurel, et voilà. Donc, le patrimonialisme du pouvoir comme mode de domination, se fondant sur la relation patron-client, distribution économique, distribution de favoritisme, de prébende, de fonction publique, ceci a commencé à faner dans la société marocaine et probablement dans le monde arabe. Alors, ce changement macro a entraîné une sorte une défection politique dans le sens où l'entend Albert Hirschman. Une défection politique, c'est-à-dire nous ne sommes pas, certes, nous ne sommes pas opposés au pouvoir, mais nous n'entrons pas dans son jeu. Une grande frange de la population parle comme ça. Pourquoi? Parce que je n'ai plus intérêt aux clientèles pour m'offrir un emploi, ou bien pour... donc il y a une sorte de, si vous voulez dire, l'institutionnalisation progressive, la juridicisation du, comme le dit Abrassaf, du patrimonialisme en quelque sorte, plus les facteurs économiques, en quelque sorte démanteler la base du patrimonialisme et de la relation patron-client. Ça, c'est opéré dans tout le monde arabe. Et je suppose que... Voilà. Ça, je suppose que cela est responsable d'un certain nombre de vagues de protestations dans le monde arabe. Bon, maintenant, je vais essayer de voir s'il y a... Protestation pro-démocratique, est-ce que cette protestation pour revendication, c'est une autre histoire, mais l'essentiel, je voudrais surtout voir la taille démographique de l'individualisme horizontal dans les pays qui ont connu la révolution. C'est une étude à laquelle j'aimerais bien me consacrer, et espérons qu'on aura le temps pour le faire, et merci infiniment. أشكر السي طنجة باسم مركز الصحة الوزني واسم الحضور، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله في مقبلة. شكرا للحضور. Merci.